நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் எக்ஸசைஸ் 9.3 ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இன்ட்ரடக்ஷன் பாருங்கள். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் in industry. The term quality means a level or standard or a product which depends on material, manpower, machines and management. 4 M's சொல்லுவாங்க. மெட்டீரியல், மேன்பவர், மெஷின்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இது அதான் சொல்லுவாங்க 4 M's சொல்லுவாங்க குவாலிட்டி கண்ட்ரோலை. மெட்டீரியல், மேன்பவர், மெஷின்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட். அது என்னது 4 M's. குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ensures the quality specification all along them from the arrival of raw materials through each of their processing to the final delivery of goods. This technique is used in almost all production industries such as automobile, textile, electrical equipment, biscuits, bath soaps, chemical, petroleum products, எக்ஸட்ரா. அதாவது எந்த ஒரு இதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்லேருந்து கடைசியாக வந்து அந்த குட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணுற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அது ஃபைனல் டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. அது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. Quality control is powerful technique used to diagnose the lack of quality in any of the raw material, processes, machines, etc. It is essential that the end product should possess the qualities that the consumer accepts from the manufacturer. Is the causes of variations. These are 2 causes of variations. ஒன்று வந்து ரேண்டம் காசஸ், இன்னொன்று வந்து அசைனபிள் காசஸ். ரேண்டம் காசஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து சான்ஸ் காசஸ். சான்ஸ் கேசஸ் ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று ரேண்டம் கேசஸ். அது சான்ஸ் கேசஸ் ஆர் ரேண்டம் கேசஸ், இன்னொன்று அசனபிள் கேசஸ். இப்போ சான்ஸ் கேசஸ் பார்த்திங்கன்னா திஸ் ஆர் ஸ்மால் வேரியேஷன்ஸ் which are natural and inherent in the manufacturing process. The variation occurring due to this causes is beyond the human control and cannot be prevented or eliminated under any circumstance. The minor causes which do not affect the quality of the product to an extent are called chance causes or random causes. For example, rain, floods, power cuts and etc. இதெல்லாம் வந்து என்னது சான்சஸ் காசஸ். அசனபிள் காசஸ்ங்கிறது செகண்ட் டைப் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் which is present any production process due to non-random causes. அது ரேண்டமாக இருக்கா திடீர்னு ஏதாவது. The assignable causes may be occur at any stage of the process right from the arrival of the raw materials to the final delivery of the product. Some of the important factors of assignable causes are defective raw materials, fault in machines, unskilled manpower, worn out tools, new operations, etc. The main purpose of SQC is to devise statistical techniques which would help in elimination of assignable causes and bring the production process under control. Process control and production control. The main objective in any production process is to be controlled and maintain satisfactory quality level of the manufactured product. This is done by process control. In process control, the proportion of defective items in the production process is to be minimized and it is achieved through the techniques of control charts. Product of control means that the controlling the quality of the product of critical examinations through the sampling inspection plans. Product control aims at a certain quality level to be guaranteed to the customers. It attempts to ensure that the product sold does not contain a large number of defective items. This it is concerned with the classification of raw materials, semi-finished goods or finished goods into acceptable or rejectable products. Control charts. In an industry, there are 2 kinds of problems.
to be paced என்னது to check whether the process is conforming to its standard level, to check whether the process is conforming to its standard level, to improve the standard level and reduce the variability. Siwat's control charts அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டு செக் வெதர் த ப்ராசஸ் இஸ் கன்ஃபார்மிங் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல், இன்னொன்று வந்து டு இம்ப்ரூவ் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் டு ரெடியூஸ் த வேரியபிலிட்டி. இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நமக்கு ஃபேஸ் பண்ணணும். Siwat's control charts provide an answer to both. ரெண்டுக்குமே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டு a simple technique used to detecting patterns of variance in the data. Control charts are simple to construct and easy to interpret. A typical control charts consists of the following 3 lines. என்னவெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா central line indicates the desired standard level of the process. Central line upper control limit, lower control limit. Central line க்கு CL, central upper control limit, lower control limit. Center line upper control limit na UCL, lower control limit na LCL. Upper control indicates the upper limit of tolerance, lower control limit indicates the lower limit of the tolerance. If the data points fall within the control limits, then we can say that the process is in control. Instead of one or more data points fall outside the control limits, then we can say that the process is out of control. Control charts for variables. These controls may be applied to any quality characteristics that can be measured quantitatively. A quantity characteristics which can be expressed in terms of numerical value is called as variable. Many quality characteristics such as dimension like length, width, temperature, tensile strength, etc. of product of measurable and expressed in a specific unit of measurements. The variable are continuous type and regarded to follow normal probability law. For quality control of such data, there are two types of control charts used. Charts for mean X bar, charts for range, charts for mean and charts for range. Construction X bar and R charts, mean and range. Any problem process is not perfect enough to produce all the products exactly the same. Any production process is not perfect enough to produce all the products exactly the same. The some amount of variation is inherent in any production process. This variation is a total number of characteristics of the production process, such as a raw material, machine setting, operators handling new operations and new machines, etc. The X bar chart is used to show the quality averages, the samples taken from the given process. The R chart is used to show the variability or dispersion of the samples taken from the given process. The control limits of the X bar and R charts show the control limits of the X bar and R charts show the presence or absence of actionable causes in the production process. Both X bar and R charts are usually required for decision making to accept or reject the process. Accepting or rejecting the process. The procedure for constructing X bar and R charts are outlined below. Procedure for X bar. X bar நமக்கு இல்லையா mean x1, x2, x3, etc. be the sample selected, each containing n observations. Calculate the mean
for each samples x1 bar, x2 bar, x3 bar, etc. x1 barங்கிறது xi barங்கிறது sigma xi by n. இது நமக்கு தெரியும். இப்போ x டபுள் பார் நமக்கு வேணும்னா மீனை வந்துட்டு இன்னொரு டைம் சமேஷன் எடுக்கணும். அதாவது சிக்மா எக்ஸ் பார் பை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் மீன்ஸ். இந்த தேர்டு ஃபார்மில் மெமரி பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ் டபுள் பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் பார் பை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் மீன்ஸ். Sigma x bar by number of sample means, where sigma x bar equal to total of all the sample means. Sigma x bar equal to total of the sample of all means. எல்லா மீன்ஸையும் நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது. ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ஆர் சார்ட்ஸ். ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மேக்ஸிமம் மைனஸ் எக்ஸ் மினிமம். ஆர் பாருங்கிறது சிக்மா ஆர் பை என், அதாவது ரேஞ்சஸோட ஆவரேஜ் நம்ம எடுக்கணும். அதுதான் ஆர் பார். எக்ஸ் டபுள் பார்னா மீனோட மறுபடியும் டைம் ஆவரேஜ் எடுக்கணும். அது வந்து எக்ஸ் டபுள் பார். இப்போ வந்து ஃபார்முலாஸ் பார்ப்போம். அந்த ஃபார்முலாஸ் அப்படியே மெமரி பண்ணிக்கலாம். பாருங்க பார்ப்போம். இது வந்து கேஸ் 1 கேஸ் 2. கேஸ் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா when x bar and standard deviation are given, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆர் நாட் கிவன். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் கேஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுக்கலன்னா செகண்ட் கேஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணணும். செகண்ட் கேஸில் வந்துட்டு அங்கே அதுக்கு பதிலாக 6 ரேஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க. சரி, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா யூசிஎல்னா அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட், சிஎல்னா சென்ட்ரல் லைன், எல்சிஎல்னா லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட். அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டபுள் பார் ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு சிக்மா பை ரூட் என். சென்ட்ரல் லைன் எக்ஸ் டபுள் பார். லோயர் லிமிட் எக்ஸ் டபுள் பார் மைனஸ் 3 சிக்மா பை ரூட் என். அதாவது என்னென்னா எக்ஸ் பார் டபுள் பார்ங்கிறது காமன், அப்பருங்கிறது ப்ளஸ் 3 சிக்மா பை ரூட் என், லோயருங்கிறது மைனஸ் 3 சிக்மா பை ரூட் என். அது மெமரி பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். சரி, சப்போஸ் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா அங்கே ரேஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டபுள் பார் ப்ளஸ் A2 ஆர் பார், A2 ஆர் பார். சென்ட்ரல் லைனுக்கு எக்ஸ் டபுள் பார் மட்டும். லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டபுள் பார் மைனஸ் A2 ஆர். அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டபுள் பார் ப்ளஸ் A2 ஆர் பார். சென்ட்ரல் லைன் எக்ஸ் டபுள் பார். லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ் எக்ஸ் டபுள் பார் மைனஸ் A2 ஆர் பார். சரியா? இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் மெமரி பண்ணிக்கணும். கேஸ் 1 கேஸ் 2. கேஸ் 1 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துருந்தா எக்ஸ் டபுள் பார் ப்ளஸ் 3 சிக்மா பை ரூட் என். அங்கே அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டில் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுக்கல, ஆர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் டபுள் பார் ப்ளஸ் A2 ஆர் பார். அதை நான் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபார்முலாஸ் நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு, த கால்குலேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ் ஆர் சார்ட்ஸ் இன் 2 டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ். அடுத்து வந்து ஆர் சார்ட்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து மீனில் பார்த்தோம். மீனுங்கிறது எக்ஸ் டபுள் பார் பார்த்தோம் இல்லையா, அது வந்து மீனில். இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர் சார்ட்ஸில். ஆர் சார்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் 1 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துருந்தா, கேஸ் 2 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுக்காம இருந்தா. சரி, பாருங்கள். அப்போ யூசிஎல்னா அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ் ஆர் பார் ப்ளஸ் 3 சிக்மா ஆர், ஆர் பார் ப்ளஸ் 3 சிக்மா ஆர். சென்ட்ரல் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பார் மட்டும். எல்சிஎல் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பார் மைனஸ் 3 சிக்மா ஆர். யூசிஎல் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ் ஆர் பார் ப்ளஸ் 3 சிக்மா ஆர், ஆர் பார் ப்ளஸ் 3 சிக்மா ஆர். சென்ட்ரல் லைன் ஆர் பார். லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பார் மைனஸ் 3 சிக்மா ஆர். அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு D4 ஆர் பார், D4 ஆர் பார். சென்ட்ரல் லைனுக்கு ஆர் பார் மட்டும். லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு D3 ஆர் பார், D3 ஆர் பார். ஒன்று கம்மியாக பண்ணோம். அப்போது அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு D4 ஆர் பார், சென்ட்ரல் லைனுக்கு ஆர் பார், லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு D3 ஆர் பார். சரியா? இந்த ஃபார்முலாஸை நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க. இதுவும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மீன் சார்ட்டை யூஸ் பண்ணி போடுறது, ஆர் சார்ட்டை யூஸ் பண்ணி போடுறது, இது ரெண்டுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்ப்பா. இந்த ஃபார்முலாஸ் நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க. சரியா? சரி, பாருங்க. அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு, இந்த பேஜ் நம்பர் 239ல் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சார்ட்ஸ்ன்னு, டேபிள் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சார்ட் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு
இது இருக்கும், டேபிள் காலம் இருக்கும். இந்த டேபிள் காலத்தில் வந்து நம்ம ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம் இல்லையா, அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்ளை பண்ணாமல் இருந்தால் A2ன்னு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க. அந்த A2க்கு கொஸ்டினில் பாருங்கள் சாம்பிள் சைஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. கொஸ்டினில் வந்துட்டு சாம்பிள் சைஸ் 3 அல்லது சாம்பிள் சைஸ் 2, சாம்பிள் சைஸ் 6, சாம்பிள் சைஸ் 8ன்னு அவங்க கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க. கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டு அதோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா இந்த டேபிள் காலத்தை பார்த்து தான் நம்ம எழுதணும். சரியா? இந்த டேபிள் காலத்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா சாம்பிள் சைஸ் 2ஆக இருந்தது அப்படின்னா A2ஓட வேல்யூ 1.880, D3க்கு 0, D4க்கு 3.267. இதே வந்து சாம்பிள் சைஸ் வந்து 3ஆக இருந்தது அப்படின்னா A2ஓட வேல்யூ 1.023. ஆக்சுவலாக இது வந்து எக்ஸாமில் இதோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க, கொஸ்டினில் கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த டேபிள் காலத்தை வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஜெராக்ஸை கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து இதோட வேல்யூ பார்த்து எழுதுறதுக்கு. சரி, அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. சாம்பிள் சைஸ் 3ஆக இருந்தது அப்படின்னா A2ஓட வேல்யூ 1.023, D3ஓட வேல்யூ 0, D4ஓட வேல்யூ 2.574. சாம்பிள் சைஸ் 4ஆக இருந்தது அப்படின்னா 0.729, D3ஓட வேல்யூ 0, D4ஓட வேல்யூ 2.282. சாம்பிள் சைஸ் 5ஆக இருந்ததுன்னா A2ஓட வேல்யூ 0.577, D3ஓட வேல்யூ 0, D4ஓட வேல்யூ 2.114. சாம்பிள் சைஸ் 6ஆக இருந்ததுன்னா 0.483, D3ஓட வேல்யூ 0, D4ஓட வேல்யூ 2.004. சாம்பிள் சைஸ் 7ஆக இருந்ததுன்னா 0.419, 0.076, 1.924. சாம்பிள் சைஸ் 8ஆக இருந்ததுன்னா 0.373, 0.136, 1.864. அது புரிஞ்சதில் எப்படின்னா, அதாவது D3க்கு இந்த வேல்யூ கொடுக்கணும், D4க்கு இந்த வேல்யூ கொடுக்கணும், A2க்கு இந்த வேல்யூ கொடுக்கணும். அப்போ நம்ம சாம்பிள் சைஸோட வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ நம்ம அதில் அப்ளை பண்ணணும். சரியா? இது வரைக்கும் சாம்பிள் சைஸ் 25 வரைக்கும் கொஸ்டின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 25 வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், அதோட இந்த இதை பார்த்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்து நம்ம எழுதிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, இப்போ இந்த ஒரு கொஸ்டின் பாருங்களேன், இந்த ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துப்போம். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 10th கொஸ்டின் பாருங்கள். த ஃபாலோயிங் ஆர் த சாம்பிள் மீன்ஸ் அண்ட் ரேஞ்ச் ஃபார் 10 samples ஆஃப் ஈச் சைஸ் 5. அப்போ சாம்பிள் சைஸோட வேல்யூ என்னது 5. 5க்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது அந்த டேபிள் காலத்தை பார்க்கணும். 5க்கு நேரம் என்ன இருக்குது 0.577, D3க்கு 0ன்னு கொடுக்கணும், D4க்கு 2.114ன்னு கொடுக்கணும். புரிஞ்சுதா? இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் பாருங்கள், 12 sample of 5 lamps each, the data are, அதோட கண்ட்ரோல். அப்போ வந்து ரேஞ்சஸ் பார்த்தா எத்தனை இருக்குது சாம்பிள் சைஸ் வந்துட்டு, சாம்பிள் சைஸ் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களா, சாம்பிள் ஆஃப் மீ 6 வரைக்கும் தான். சாம்பிள் நம்பர் வந்து 1 2 3 4 5 6 வரைக்கும். அப்போ சாம்பிள் சைஸ் 6. இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கொஸ்டினை பார்த்து நம்ம அதோட வேல்யூ நம்ம எழுதிக்கலாம். சரியா? இது வந்துட்டு நமக்கு இந்த சாம்பிள் சைஸ் இந்த வேல்யூ A2, D3, D4ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேபிள் இருக்கலாம். சரியா? இதில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம். இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆர் நாட் கிவன். இது வந்துட்டு நமக்கு அது மேலே இருக்கிறது மீன் சார்ட்டு, கீழே இருக்கிறது ஆர் சார்ட். இந்த 2 சார்ட், இந்த டேபிள் காலமும் இந்த டேபிள் காலமும் கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் எழுதிக்கணும். இந்த 2 டேபிள் காலத்தை நல்லா மெமரி பண்ணிக்கணும். சரியா? இப்போ உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இதோட டெஃபினேஷன்ஸ் வந்துட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, உங்களுக்கு கேம் ஸ்கேனரில் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணி விடுவேன். சரியா? அதை வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், வரிசையாக எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் நான் எடுக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் நடத்துனதை கொஞ்சம் கேட்டு அதை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த ஃபார்முலாஸை மெமரி பண்ணிக்கணும். இந்த ஃபார்முலாஸ் மெமரி பண்ணதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் இல்லையா, எது அனுப்புகிறேன், அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் அனுப்புகிறேன் இல்லையா, அதை வந்து கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் நீட்டாக காப்பி பண்ணிக்கணும். நாளைக்கு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த சம்ஸை வந்து நாளைக்கு போட்டுடுவோம். சரியா? இன்னொரு 2 டேஸில் இந்த எக்ஸசைஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம்.
அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இன்றைக்கி இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபுல்லாக நம்ம சொன்னது நம்ம கேட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த ஃபார்முலாஸை மெமரி பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம கொடுத்த டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் வந்துட்டு நான் ஸ்கேனரில் எடுத்து அனுப்புறதை வந்துட்டு நீங்கள் நீட்டாக நோட்டில், கிளாஸ் ஆஃப் நோட்டில் அந்த எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அத்தனை கொஸ்டின்ஸ் வரிசையாக காப்பி பண்ணிக்கணும். புரிஞ்சுதா? நாளைக்கு சம்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துருவோம். சரியா? வேறு ஏதாச்சும் இதில் டவுட் இருக்கா? ஒரு 2 டேஸில் இந்த எக்ஸசைஸ் 9.3 முடிஞ்சிருப்போம். அப்போ ரிமைனிங் ஒரு சாப்டர் மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த சாப்டர்ஸ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அது ஒரு 1 வீக்கில் கம்ப்ளீட்டட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு ரிவிஷன் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த ரிவிஷன் பார்க்குறதுக்காக நோட்டு வந்துட்டு கம்பல்சரி மஸ்ட்டுப்பா. சரியா? அதனால் கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டை கொஞ்சம் நீட்டாக எழுதி வச்சுக்கோங்க. அந்த கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டை கொஞ்சம் நீட்டாக ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அதை வச்சு தான் நம்ம ரிவிஷன் பார்க்க போகிறோம். சம்ஸ் நடத்தி உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுவேன். ரீகால் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிளாஸ் ஒர்க் நோட் வச்சுருந்தா தான் எல்லா சம்ஸுமே நீங்கள் ரிவிஷன் பார்க்க முடியும். சரியா? அதனால் தயவு செஞ்சு கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டை நீட்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதை வந்துட்டு என்னென்னா சும்மா வந்துட்டு ஒரு ரஃப் நோட் எழுதுற மாதிரி தயவு செஞ்சு யாரும் எழுத வேண்டாம். கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டை நீட்டாக ஃபாலோ பண்ணி நீட்டாக வச்சுருங்க. ஸ்கூல் மேபி 16th ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. 16th ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஸ்கூலில் நம்ம கிளாஸ் பார்த்து நமக்கு இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சரியா? ரைட். அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நமக்கு மேக்ஸிமம் தீபாவளிக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த சாப்டர் இந்த 10th சாப்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். 10th சாப்டர் ரொம்ப ஈஸியாக, ஒன்லி 3 எக்ஸசைஸ் தான். சம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சரியா? அந்த சம்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும். அது பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. மேக்ஸிமம் இன்னொரு 2 வீக்ஸில் நம்ம போர்ஷன்ஸ் நமக்கு கம்ப்ளீட்டட் ஆகிடும். அதனால் 10 சாப்டரோட நோட்டும் வந்துட்டு நீட்டாக காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கணும். நோட்டு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம ரிவிஷன் பார்க்கும்போது. அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. சரியா? சரி, ஓகே. மறுபடியும் நாளைக்கு நம்ம கிளாஸில் பார்ப்போம். நாளைக்கு வந்துட்டு இதோட எக்ஸசைஸில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸை நம்ம பார்த்துருவோம். சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ.